ಸಿಂಧೂ ನದಿ ಜಲ ಒಪ್ಪಂದದ ಕರಾಳತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶದ ಜನರ ಮುಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ಯಾಂಗಳನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಗೇಟ್ ಅನ್ನ ತೆರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಹೂಳು ತುಂಬಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶೇಕಡ 2ರಿಂದ 3ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ ಡ್ಯಾಂಗಳಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ವಾ? ಹೆಚ್ಚೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಪ್ಪಂದ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೆವ್ತು ಹೋಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಡ್ಯಾಂ ಗೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮದ ಸುಳಿವನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे. यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा, डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा. सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे. 60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई. 2%, 3% रह गया. क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है. अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है. वहां पसीना छूट रहा है. और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की. जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं. इतने से वहां फ्लड आ जाता है. ಸಿಂಧೂ ನದಿ ಜಲ ಒಪ್ಪಂದದ ಕರಾಳತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶದ ಜನರ ಮುಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ಯಾಂಗಳನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಗೇಟ್ ಅನ್ನ ತೆರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಹೂಳು ತುಂಬಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶೇಕಡ 2ರಿಂದ 3ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ ಡ್ಯಾಂಗಳಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ವಾ? ಹೆಚ್ಚೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಪ್ಪಂದ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೆವ್ತು ಹೋಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಡ್ಯಾಂ ಗೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮದ ಸುಳಿವನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे. यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा, डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा. सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे. 60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई. 2%, 3% रह गया. क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है. अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है. वहां पसीना छूट रहा है. और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की. जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं. इतने से वहां फ्लड आ जाता है. ಸಿಂಧೂ ನದಿ ಜಲ ಒಪ್ಪಂದದ ಕರಾಳತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶದ ಜನರ ಮುಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ಯಾಂಗಳನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಗೇಟ್ ಅನ್ನ ತೆರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ.
ಹೂಳು ತುಂಬಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶೇಕಡ 2-3 ಇಳಿದಿದೆ ಡ್ಯಾಂಗಳಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ವಾ? ಹೆಚ್ಚೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಪ್ಪಂದ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೆವ್ತು ಹೋಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಗೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮದ ಸುಳಿವನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे. यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की 8 नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा, डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा. सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे. 60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई. 2%, 3% रह गया. क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है. अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है. वहां पसीना छूट रहा है. और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की. जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं. इतने से वहां फ्लड आ जाता है. ಸಿಂಧೂ ನದಿ ಜಲ ಒಪ್ಪಂದದ ಕರಾಳತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶದ ಜನರ ಮುಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ಯಾಂಗಳನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಗೇಟ್ ಅನ್ನ ತೆರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಹೂಳು ತುಂಬಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶೇಕಡ 2-3 ಇಳಿದಿದೆ ಡ್ಯಾಂಗಳಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ವಾ? ಹೆಚ್ಚೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಪ್ಪಂದ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೆವ್ತು ಹೋಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಗೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮದ ಸುಳಿವನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे. यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की 8 नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा, डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा. सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे. 60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई. 2%, 3% रह गया. क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है. अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है. वहां पसीना छूट रहा है. और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की. जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं. इतने से वहां फ्लड आ जाता है.